మాటలు చెప్పి దయచేసి వేదికపైకి రావాలని నరేంద్ర కాప్రే గురువు గారిని మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యన వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక 5 నిమిషాలు అమృతతుల్యమైనటువంటి మీ ఆశీస్సులు మాకు కావాలి. ఇక్కడ ఉన్న వారంతా కూడా ఛాత్రావధానులు, ఇప్పుడిప్పుడే రెక్క విచ్చుకుంటున్నటువంటి చిన్న పువ్వులు. శ్రీరామశరణం సమస్తజగతాం రామం వినా కా గతిః రామేణ ప్రతిహన్యతే కలిమలం రామాయ కార్యం నుమః రామాత్రస్యతి కాలభీమభుజగః రామస్య సర్వం వశే రామే భక్తిరఖండితా భవతు మే రామత్వమేవాశ్రయః. సభాయై నమః. అహం అత్ర ద్రష్టుం శ్రోతుం ఉపస్థితః న తు వక్తుం. యతోహి భర్తృహరి కించిత్ వదతి స్వాయంతమేకాంతహితం విధాత్ర విభూషణం మౌనమపండితానాం విశేషతః సర్వవిదాం సభాజే విభూషణం మౌనమపండితానాం. తథా అస్యాం సభాయాం అహం అపండితః. అద్య నృసింహావతార ప్రసంగः కృతయుగే ధర్మరక్షణార్థం దుష్టసంహారార్థం సజ్జన పరిత్రాణార్థం సహ సర్వవ్యాపీ పరమాత్మా స్తంభాత్ ప్రకటితః ఆవిర్భూతः. తస్య ఆవిర్భావ దినోత్సవः అద్య. శ్రీరామభద్రక్షేత్రే అవధాన విద్యాయాः అభ్యాసార్థం సర్వేపి అత్యంతం శ్రద్ధయా పఠంతి ఆచార్యాः పాఠయంతి. ఇదం సర్వం అవలోక్య మహాన్ సంతోషः. విద్యా ఆనందదాయిని, విద్యా ఆత్మదర్శిని, విద్యా సంసార తారిణి భవతి. బహ్వ్యः సంతి విద్యాः. సర్వాసాం విద్యానాం తాత్పర్యం జీవः దుఃఖం అనుభవతి, సుఖం ఇచ్చతి. సుఖం సంసారే పశ్యతి, సంబంధేషు పశ్యతి, ఉపభోగే సుఖం పశ్యతి, అనుభవే సుఖం పశ్యతి. కించ న లభతే మృగతృష్ణ జలమివ తద్దూరే ఏవ తిష్టతి. సహ పరమాత్మా ఆనంద సముద్రః, ఆనంద సాగరः.
तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। यः कोऽपि वा जीवने उपायः भवतु तस्य परिणामः भगवच्चरणरतिः स्यात् इत्येव तात्पर्यं सर्वेषां शास्त्राणां सर्वेषां महात्मनाम् आचार्याणां वेदशास्त्रपुराणानां च। तदर्थं विद्या उपयोगाय भवेत्। तच्च भगवदनुग्रहसाध्यमेव। भगवदनुग्रहं विना न सिद्ध्यति। भगवदनुग्रहः धर्मेण सिद्ध्यति इति सर्वेषां कथनम् अनुभवः। यतो हि धर्मः इत्युक्तौ तस्य परमात्मनः स्तन्यम् इति वदन्ति। यथा गङ्गादिनद्यः भूदेव्याः स्तन्यं सर्वान् पोषयति, तद्वत् जगद्रक्षकस्य परमात्मनः स्तन्यं किम् इत्युक्तौ जगन्मातुः। यतो हि पितृत्वम् अन्यत्र मातृत्वम् अन्यत्र एवं स्थितिः संसारे अस्ति। यतो हि एकस्य शरीरस्य तादृशं सामर्थ्यं न भवति। अतः एव शास्त्रे कुत्रचित् देवतानां विषये वदन्ति महाभाग्यात् देवतायाः। तेषां महाभाग्यं भवति यत् वयं मनुष्यरूपेण कर्तुं न प्रभवामः तादृशानि अतिलोकविलक्षणानि कार्याणि लीलया करोति सः। यतो हि तत्र इन्द्रियाणि वा शरीराणि वा प्रकृतिधर्माः वा नैव सङ्गच्छन्ते। सः सर्वेभ्यः अलिप्तः भवति। अतः एव सः वदति पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। एकः एव पिता अपि अस्ति माता अपि अस्ति कथम् इति सहजतया मनुष्यधर्मानुसारेण अस्ति। किञ्च महाभाग्यात् अतिविचित्र लीलाः तस्य भवन्ति। अतिविचित्राः लीलाः। स्तन्यभूतः पदार्थः कः? अत्र तु स्तन्यं नाम मेघेभ्यः सुवृष्टं यत् अमृतं पयः तदेव जीवानां स्तन्यं भवति। किञ्च मनुष्यरूपेण जीवरूपेण सद्गतिप्राप्तये दुःखनिवृत्तये स्तन्यं किम् इत्युक्तौ धर्मः इति शास्त्राणां तात्पर्यम् आदेशः। अस्मिन् प्रसङ्गे मम निवेदनम् एतावदेव यत् भारतसर्वस्वं नाम धर्मः। महाभारतस्य अवलोकनेन तत् सहजतया सुलभतया अवगन्तुं शक्नुमः। यतो धर्मस्ततो जयः वाक्यं महाभारते अत्यधिकतया पुनरावृत्तवाक्यम्। सः धर्मः अस्माभिः बोद्धव्यः बोधनीयः। धर्मबोधनार्थं धर्मग्रहणार्थं धर्मरक्षणार्थम् अस्ति। मुख्यविद्यात्वेन वेदाः सन्ति। वेदोऽखिलो धर्ममूलं तदनु स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् इत्यादि सन्ति। किञ्च साहित्यं वा भवतु सङ्गीतं वा भवतु कलाः वा भवन्तु विज्ञानं वा भवतु
लोकजीवनं वा भवतु सर्वेषां परमतात्पर्यं धर्मबोधः, धर्म आचरणे प्रीतिः। तच्च धर्माचरणम् अहेतुकतया कामात्मता न प्रशस्ता इति वदन्ति। अकामः अपि भवितुं नार्हति जनः। अतः एव एकत्र वदन्ति अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधीः। यस्य कामः नास्ति अथवा यः सर्वकामः अस्ति अथवा यः मोक्षकामः अस्ति, एवं सर्वेषां कृते उपायः एकः एव, भगवदाराधनं। सर्वेषां धर्माणामपि परमतात्पर्यं तदेव, धर्मबोधनं धर्माचरणम् अवधानविद्या आलम्बनेन यदि वयं साधयामः, तादृशं संकल्पं हृदि स्थिरं कृत्वा अस्याः विद्यायाः अध्ययनं प्रकाशः तेन विद्यानन्दः। घण्टाद्वयात्मकं यत् अवधानं चलति तत्र किं भवति? येषां मनांसि निष्कल्मषाणि भवन्ति तेषां कृते विद्यानन्दं जनयति अवधानं। सः विद्यानन्दः सभायां स्यान्नाम, किञ्च आत्मनि एकान्ते एषा एव विद्या आत्मानन्दकरी, नित्यानन्दकरी इदानीं सर्वेषां हृदि अस्ति। आत्मानन्दकरी अवधानविद्या भूयात्। सः च आत्मानन्दः सर्वदा युक्तस्य सर्वदा भानम् इति सर्वेषु देशेषु सर्वेषु कालेषु सर्वासु अवस्थासु विद्यातः अधिगतः सः आत्मानन्दः सर्वेषां जीवने सुस्थिरः भवतु इति अद्य भगवद् आविर्भावदिने माध्याह्नसमये भवतां सर्वेषां पुरस्तात् भगवन्तं सम्प्रार्थ्य जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। వైదిక ధర్మాచరణమే తమ జీవన లక్ష్యంగా పెట్టుకొని నిరంతరం ఆ వేద మాతను ఉపాసిస్తున్న పెద్దలు, ఋగ్వేద విద్వన్ మనీషి వారు ఈ సభకు విచ్చేసి ఆశీర్వదించడం, ధర్మం, సంస్కృతి, భారతదేశం పట్ల మన కర్తవ్యం, ఇవన్నీ వారు గొప్ప విశేషాలు చెప్పారు. వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అవధాన విద్యా వికాస పరిషత్ పక్షాన వారికి చిన్న సత్కారం. రండి అందరం ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं सङ्गृह्णानेते द्वादशारत्नेरशना भवते 12 मासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जे भवते ऊर्ग्वै मुञ्जा आहा ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवते चित्रं वान् एतत् कर्म यदश्वमेध
समृद्ध्यये। అవధానంలో పొంతన లేకుండా 4 పదాలు ఇచ్చి ఆ పదాలతోని ఒక అంశాన్ని కోరుకొని ఆ అంశం మీద వర్ణించమని, తర్వాత ఫలానా వృత్తంలో వర్ణించమని కోరుకుంటే అది నిజానికి ఎంత క్లిష్టమో చెప్పడానికి లేదు. నిషిద్ధాక్షర కష్టం అన్నారు ఇందాక. నిషిద్ధాక్షరం ఎట్లా దాటకపోవాలో చెప్పారు. సమస్యలు ఎంత కష్టమో మనం విన్నాం. ఆ సమస్యలను ఎట్లా అధిగమించవచ్చో మనం తెలుసుకున్నాం. వాటితో పాటు దత్తపది అని పేరుతో 4 పదాలు ఇస్తారు. ఆ ఇచ్చిన 4 పదాలు ఇచ్చేవాడికి బాగానే ఉంటాయి. క్రికెట్టు, బ్యాటు అట్లాంటి పదాలు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ 4 పదాలు ఇచ్చి వాళ్ళ ముళ్ళైపోయింది ఇవ్వడానికి చాలా తేలిక. కానీ దాన్ని ఏ పద్యంలో ఎలా ఇమిడించాలి, క్రికెట్టును కృష్ణుని వర్ణించమంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, క్రికెట్టు అని పూరించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అంత మాత్రాన అయిపోదు. కానీ కొన్ని పొసగని పదాలు ఉంటాయి. ఆ పొసగని పదాలు వాటిని ఎట్లా పూరించాలి అది చాలా పరీక్ష. అందుకనే క్లిష్టమైన అంశంగా దత్తపదిని చాలామంది అవధానులు భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవాళ మురళి గారి పాఠం విన్న తర్వాత ఆ క్లిష్టత తొలగిపోయి హాయిగా దత్తపదుల్ని ఎలా పూరించవచ్చో తెలుసుకుందాం. వారి మాటల్లో విందాం. దత్తపది వాటి పూరణలు ఎలా ఉండాలి. ధన్యవాదాలు సార్. వద్దు వద్దు వదిలే. అవధానంలో అనేకమైనటువంటి అంశాలు ప్రవేశించాయి. సాహిత్యాంశాలు, సాహిత్యేతర అంశాలు దాదాపు 37 అంశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 8 అంశాలను అష్టావధానానికి మనం స్వీకరిస్తాం. ఆ 8లో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి అంశాలుగా నిషిద్ధాక్షరి, సమస్య, దత్తపది, వర్ణన, అప్రస్తుత ప్రసంగం ఈ 5 ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి అంశాలుగా రూఢి ఏర్పడిపోయింది. నిషిద్ధాక్షరి, సమస్య, దత్తపది, వర్ణన, అప్రస్తుత ప్రసంగం ఈ 5 లేకుండా చేయకూడదు. మిగిలినటువంటి 3లో అంటే న్యస్తాక్షరికి ఆల్టర్నేటివ్గా వ్యస్తాక్షరి పెట్టుకోవచ్చు, పురాణ పఠనానికి ఆల్టర్నేటివ్గా గంటాగణనం పెట్టుకోవచ్చు, లేదా వారగణనం పెట్టుకోవచ్చు. ఆసువుకు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ పెట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ పెట్టుకోకూడదు. నిజానికి ఆసు కవిత్వం అవధానానికి వెన్నెముక లాంటిది కనుక ఆసుని మార్చకూడదు. చాలామంది ఏమంటారంటే వర్ణంలోనూ ఆసులోనూ పెద్ద తేడా ఏముండదు కదండి, అది ఒకేసారి చెప్పేది, ఇది అప్పుడప్పుడు చెప్పేది, అంతే కదా తేడా, వర్ణన పెట్టుకున్న తర్వాత ఆసు ఎందుకు అని ఆసువును కూడా తీసేసి ఇంకేదో అంశం పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. నామ సమీకరణము, మీ పాటకు మా పద్యము, లేదా నా పద్యానికి నీ పాట, ఇట్లాంటివి ఏదో పెట్టుకొని ఉంటారు. అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి నైపుణ్యం ఉన్నప్పుడు, చక్కగా పాడగలిగినప్పుడు మీరు కోరితే మేము పాట పాడతాం అన్నట్టు మీ ప్రశ్నకు నా పాట అనేది పెట్టుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. చక్కగా పాడేవాళ్ళు దొరికినారనుకో, మీ పాటకు మా పద్యం అని చెప్పి వాళ్ళు నడిరే ఈ ఏ జాములో అని పాట పాడితే మనం కూడా దానికి ఒక పద్యం చెప్పచ్చు, దానికేం ఇబ్బంది లేదు. అంటే మిగతా అంశాలు ఎలా ఉన్నా ఈ 5 అంశాలు ఏది నిషిద్ధాక్షరి, సమస్య, దత్తపది, వర్ణన, అప్రస్తుతం ఈ 5 అంశాలు ఖచ్చితంగా అవధానంలో ఉండి తీరాల్సినటువంటి అంశాలు. దీనిలో మనం మొదటి రోజున
దండిబొట్ల దత్తాత్రేయ శర్మ గారు చెప్పగా అప్రస్తుత ప్రసంగం గురించి తెలుసుకున్నాం. మొదటి రోజు మరియు రెండో రోజు చేపూరి శ్రీరామ్ గారు చెప్పగా మనం సమస్య పూరణల గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇందాక నిషిద్ధాక్షరి గురించి కొంత తెలుసుకున్నాం. దాని తర్వాత మనం సాధన చేస్తాం. ఇక వాటిలో మిగిలినటువంటి అంశాలు ఏమిటి? దత్తపది, వర్ణన అనేటువంటి అంశాలు మిగిలాయి. వర్ణన అనేది విస్తృతమైనటువంటి అంశం కనుక దత్తపది మనకు స్థాళీపులాకంగా పరిచయం చేస్తాను. ఈ దత్తపదికి కూడా మనకు నైఘంటికమైనటువంటి పరిజ్ఞానం, అనేక కావ్యాల యొక్క పరిశీలన అవన్నీ ఉండడం అవసరం. సరే, అసలు ఈ దత్తపది అంటే ఏమిటి? దత్తాని పదాని. దత్త అంటే ఇవ్వబడినటువంటిదిని. ఏమిస్తారు? పదాలు ఇస్తారు. దత్త పదాలని ఇస్తారు కాబట్టి అది దత్త పద అయింది. ఆ దత్త పదాలను ఉపయోగించి వ్రాసినటువంటి పద్యం కాబట్టి దానికి దత్తపది అనే పేరు వచ్చింది. అంటే దత్త పదాలు ఉన్న పద్యము దత్తపది అవుతుంది. కాబట్టి ప్రాశ్నికుడు ఇచ్చేంతవరకు దాని పేరు దత్తపద. పద్యం చెప్తే దత్తపది. అర్థమైంది కదా ఈ తేడా? రైట్. ఈ ఎన్ని పదాలు ఇవ్వాలి అంటే సాధారణంగా 4 పదాలు ఇస్తారు. ఒక్కొక్క పాదంలో ఒక్కొక్క పదం వచ్చేటట్టు చెప్పమని చెప్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో రేర్గా 5, 6 పదాలు, 8 పదాలు ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అవి అట్లాంటి సంప్రదాయాలు ఇప్పుడు పోయాయి పూర్తిగా. అట్లాంటివేమీ లేవు. కేవలం 4 పదాలు ఇవ్వాలి అనే దగ్గరికి ఆగిపోయింది. అయితే పూర్వకాలం అంటే ప్రారంభ దశ, అవధాన ప్రారంభ దశలో అంటే 1887లో అవధానం ప్రారంభమైతే అక్కడి నుంచి దాదాపు 1995, 96 ఆ ప్రాంతం వరకు అంటే 110 సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి దత్తపదులు ఒక రకంగా ఉంటే, ఈ మధ్యకాలంలో ఈ 30-40 ఏళ్లలో వచ్చినటువంటి దత్తపదులు వేరుగా ఉన్నాయి. వాటి స్వరూపం వేరుగా ఉంది. ఒకప్పుడు దత్తపదులు అంటే అది ఖచ్చితంగా ప్రాసకు సరిపోయే విధంగా ఇచ్చేటువంటి నియమం ఉండేది. అది నియమం కాదు కానీ అలాగే ఇచ్చేవాళ్ళు. రామ, భీమ, సోమ, హేమ అని ఇచ్చేవాళ్ళు. దీన్ని ఉత్పలమాలలో చెప్పండి అన్నారు. ఇవి ఎక్కడ వేసుకుంటాం? అన్నింటినీ ప్రాసలో వేసుకుంటాం. మకార ప్రాసకు అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి. కారము, జారము, దీరము, బేరము అనేసేదో అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఉత్పలమాల్లో వేసుకుంటాం. అలక, గిలక, పలక, పలుకు అని అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? చెంపకమాల్లో మొదట వేసుకుంటాం. అంటే ఈ విధంగా ఏం చేసేవాళ్ళంటే దత్తపదుల్ని ప్రారంభ దశలో ఇచ్చినటువంటివన్నీ కూడా ప్రాసకు అనుగుణంగా ఉండేటువంటి దత్తపదులు ఇచ్చారు. అటు తర్వాత ఏమైంది? మెల్లమెల్లగా దత్తపదులు ఇచ్చేవాళ్ళలో మార్పు వచ్చింది. ఎందుకంటే కలియుగంలో సంవత్సరాలు పెరిగే కొద్దీ కలి ప్రభావం పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకెట్లయితే టైం అయ్యే కొద్దీ ఆకలి ప్రభావం పెరుగుతుందో ఆ విధంగా ఆ కలియుగంలో సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ ఆ కలి ప్రభావం పెరుగుతూ వచ్చి మెల్లమెల్లగా తెలుగు పదాలు అవి ప్రాస దగ్గర మాత్రమే ఇచ్చే పదాల దగ్గర నుంచి వాటిలో మార్పులు వచ్చాయి. మార్పులు వచ్చి ఉర్దూ పదాలు, ఇంగ్లీష్ పదాలు, రెండు కలిపిన పదాలు, ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి దత్తపదులు ఇవ్వడం అనేది ప్రారంభమైంది. గురువుగారు చెప్పినట్టు మలేరియా, పైలేరియా, డయేరియా, వేసక్టమీ, ట్యూబెక్టమీ, లూపు ఇట్లాంటివి కూడా ఇదివరకు ఇచ్చారు. ఇక ఇది వచ్చిన తర్వాత ఏది కంప్యూటర్ వచ్చిన తర్వాత అప్లోడు, డౌన్లోడు, పబ్జీ ఇట్లాంటివి అవధానాల్లో ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి. అంటే మనం ఏం చేయాలా అనేదాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. అంటే సాధారణంగా 4 పదాలు ఇస్తారని అనుకుంటాం. ఈ 4 పదాల్లో ఈ పదాలు ఎట్లా ఉంటాయి? 2 రకాలైనటువంటి పదాలు ఉంటాయి. ఒకటి మాతృభాషకు సంబంధించిన పదాలు, 2 పరభాషకు సంబంధించినటువంటి పదాలు.
బేసిక్గా వర్గీకరణ ఇది, పదాల యొక్క వర్గీకరణ. ప్రశ్న ఎట్లుంటుంది అంటే 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి స్వార్థంలో చెప్పమని చెప్పడం, లేదా పరార్థంలో చెప్పమని చెప్పడం. స్వార్థంలో అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు బామ అని ఇచ్చాడు, బామ అనేది బామ అనే అర్థంలో రాకూడదు, రామ అనేది రామ అనే అర్థంలో రాకూడదు అని అడుగుతారు. అప్పుడు దానికి వేరే అర్థాలు ఏముండాయో చూసుకొని ఆ విధంగా చేస్తాం. అంటే స్వార్థము పరార్థం ఈ 2 ఉన్నటువంటి. ఇట్లా ఆ పదాలని 2 రకాలుగా విభజిస్తాం, ప్రశ్నను 2 రకాలుగా విభజిస్తాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఛందో నిర్దేశం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ప్రాశ్నికునికి ఉంది. నిషిద్ధాక్షరిలో అండర్స్టూడ్, నిషిద్ధాక్షరిలో సాధారణంగా సంస్కృతంలో నిషిద్ధాక్షరి చేసేటప్పుడు అనుష్టుప్ ఉంటుంది, ఆర్య ఉండదు, అనుష్టుప్ ఉంటుంది. తెలుగులో చేసేటప్పుడు కందం ఉంటుంది. అయితే కొందరు అడుగుతారు, ఏది ఆటవెల్దిలో చేద్దాము, తేటగీతలో చేద్దాము, ఉత్పలమాలలో చేద్దామని కూడా నిషిద్ధాక్షరి చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అది వేరే విషయం. ఇక సమస్య ఖచ్చితంగా అది ఏ పాదంలో ఉందనేది తెలియగానే ఆ ఛందస్సులోకి వెళ్ళిపోతాం. ఛందో నిర్దేశం దత్తపది దగ్గర చెయ్యాలి. తెలివైనటువంటి ప్రాశ్నికుడు చేస్తాడు. ఓ సాధారణమైనటువంటి ప్రాశ్నికుడు అతనికి తెలియకపోతే, ఇది ఏ ఛందస్సుకు సరిపోతుందని తెలియదు అనుకో, అప్పుడు వృత్తం మీ చిత్తం అంటాడు, లేదా ఐచ్ఛిక ఛందస్సు అంటాడు. అని ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకుంటాడు. ఎట్లా చెప్పినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే చూడండి, రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న ఏమిచ్చాడు? రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న అని ఇచ్చి వీటిని మీకు ఐచ్ఛిక ఛందస్సులో పూరించండి అని చెప్పి అన్నారనుకోండి. అన్నాడు రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న అని ఇవ్వగానే మీరు ఐచ్ఛిక ఛందస్సులో పూరించండి అని అనుకోగానే అనగానే మీరేం చేస్తారు? రాముడు ధర్మవీరుడగు అనేసి మొదలుపెట్టినారనుకోండి, అయిపోయింది కథ. రామ లక్ష్మణ భరత వరకు సాగిపోతుంది, శత్రుఘ్న దగ్గర బండి ఆగిపోతుంది. కాబట్టి ఐచ్ఛిక ఛందస్సు అన్నాడు కదా అని మనం ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఛందస్సు తీసుకోకూడదు. దాన్ని చూడాల పదాలని. రామ గురువు లఘువు ఉత్పలమాల్లో సరిపోతుంది, ఇబ్బంది లేదు, ఎక్కడో చోట పెట్టుకోవచ్చు. లక్ష్మణ భగణం సరిపోతుంది, భరత నగణం సరిపోతుంది, పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకు? భరణ బబరవాలో నా ఉంది కాబట్టి. శత్రుఘ్న శత్రుఘ్న సరిపోతుందా? సరిపోదు. సరిపోవాలంటే ఏం చేయాలా? షా పైన వేసుకొని జ్ఞకార ప్రాస్తో ఆ పద్యాన్ని మొదలు పెట్టుకోవాలి. ఇదంతా ఎంత టైంలో జరగాలి? పదాలు ఇచ్చిన వెంటనే ఆ పదాలు దాంట్లో సరిపోతాయా లేదా అని. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా పదాలు ఇచ్చేటప్పుడు వృత్త నిర్దేశం చేయరు. మీ ఇష్టం వచ్చిన వృత్తంలో చెప్పండి అంటారు. ఎందుకు చెప్పు? జ్ఞకార ప్రాసతో ఈయన పద్యం ప్రారంభం చేస్తాడా లేదా చూద్దాం అని అనుకుంటాడు. చూద్దామనే ఉద్దేశంతో కావాలనే వృత్త నిర్దేశం చేయడు. మనం జ్ఞకార ప్రాసతో చేయలేదనుకో మౌనంగా తేలుగుట్టిన దొంగలాగా ఉంటాడు. కానీ అని ఈ సంచాలకులు పక్క నుండి, నాయనా నువ్వు మకార ప్రాసతో మొదలుపెట్టినావు, ఆడ శత్రుఘ్న అనే పదం ఉంది, అది పట్టదు, చూసుకో అని కనుక చెప్పేవాళ్ళు ఉంటే, సంచాలకుడు లేదా అధ్యక్షుడు చెప్పేవాళ్ళు ఉంటే పర్వాలేదు. అధ్యక్షుడు డోనరు, సంచాలకుడు నిర్వాహకుడు ఇద్దరికీ అవధానం గురించి తెలియదు, ఛందస్సు గురించి తెలియదు అనుకో, అప్పుడేం జరుగుతుంది? అవధాని తన ఆసు వేగంలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటాడు. ఇచ్చినటువంటి దత్తపది అయినా ఏ పక్కుండే సమస్య ఆయనతోనూ ఆ పక్కుండే వర్ణన ఆయనతోనూ చెప్తాడు. పెద్ద అవధానం అంటాడు, శతావధానాలు చేసినానంటాడు, ఇస్తే మకార ప్రాస్తో మొదలుపెట్టినట్టు చూడు అని అంటాడు. ఆయన ఏమైంది అంటాడు. ఏమైందంటావేమయ్యా, శత్రుఘ్న అనే పదం ఎట్ట సరిపోతుంది ఇంట్లో,
చూడు తగులుకుంటాడు చూడు, చెప్పచ్చు కదా అంటే ఇప్పుడే ఎందుకు చెప్పేది, 2 పాదాలు చెప్పని మళ్ళీ చెప్దామని అంటాడు. శాడిజం ఉంటుంది. అందుకని ఏం చేయాలి, ఆ పదాలు వినగానే ఏ దేంట్లో సరిపోతుంది అనేది చూసుకోవాలా, ప్రాస చూసుకోవాలా, ఛందస్సు చూసుకోవాలా. సాధారణంగా జాత్యుపజాతులు చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు తేటగీతి బెస్ట్. ఎందుకు, ఒకేసారి 3 గురువులు వచ్చినా మేనేజ్ చేయొచ్చు తేటగీతిలో. 3 గురువులు వచ్చినా కూడా తేటగీతిలో మేనేజ్ చేయొచ్చు, వరుసగా 3 గురువులు ఉన్నా. అదేవిధంగా వృత్తాలు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మత్తేబ శార్దూలాలు బెటర్. అందుకని ఎంచుకుంటే మత్తేబ శార్దూలాలు లేదా తేటగీతి ఇది బెస్ట్. లేదా మీకు ప్రాసకు సరిపోయేటువంటి పదాలు ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఉత్పలమాలో చంపకమాలో చెప్పుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. లేదా ఖచ్చితంగా పలానా వృత్తం కావాలన్నప్పుడు మనకు ఆప్షన్ లేదు. ఆప్షన్ ఉండేటప్పుడు మనం ఎంచుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలా, వృత్తం మనకు బాగా దొరుకుతుంది అనుకో, శార్దూలం బఠానీలు తిన్నంత స్పీడ్గా వస్తుంది అని అనుకుంటే, అంటే కొందరి మానసిక స్థితికి ఒక్కొక్క వృత్తం పట్టుబడుతుంది. కొందరికి ఉత్పలమాల హాయిగా వస్తుంది, కొందరికి శార్దూలం వస్తుంది, కొందరికి మత్తేపం వస్తుంది. అంటే వాళ్ళ యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే జీవలక్షణం అంటారు దాన్ని, మనోధర్మం. సంగీతంలో మనోధర్మం అంటారు. మనోధర్మ సంగీతం అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు సంగీతం నేర్చుకోరు, కానీ పాడితే అది ఏదో ఒక రాగంలో ఉంటుంది. మా భరత్ వేదిక మీద ఉన్నాడు అనుకో, మేము ఎప్పుడన్నా అవధానం చేస్తున్నాం అనుకో, నేను పద్యం పాడిన తర్వాత గురువుగారు మీరు ఇది మోహన్ రాగంలో పాడినారు, ఇది కళ్యాణి రాగంలో పాడినారు అని అంటాడు. నాకైతే తెలియదు. దాన్ని ఏమంటారంటే మనోధర్మ సంగీతం అని అంటారు. అట్లాగే జీవధర్మం ఏమిటంటే వృత్తం. ఒక్కొక్క వృత్తం ఒక్కొక్కరికి పట్టుబడుతుంది. అది వాళ్ళ చేతిలో మెత్తగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ప్రారంభం చేయగానే ఆసు చెప్పమంటే కూడా, మీరు ఎప్పుడైనా మేడసాని మోహన్ గారి అష్టావధానం గమనించండి. వారు ఆసు ఎప్పుడు ఆటవెల్దులు తేటగీతులు చెప్పరు. ఎప్పుడు శార్దూలం ఉంటుంది, లేదా మత్తేపం ఉంటుంది. శార్దూలం మత్తేపం ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళ అవధానాలు చూసినప్పుడు మనం గమనించాల్సినటువంటిది. ఇట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఆ మనోధర్మాన్ని అనుసరించి, జీవలక్షణాన్ని అనుసరించి ఒక్కొక్క ఛందస్సు పట్టుబడుతుంది. అట్లా మనకు స్వేచ్ఛ ఉండేటప్పుడు మనకు ఏ ఛందస్సు మనం సులభంగా హాయిగా చెప్పగలమో దాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అందువల్ల ఎలాంటి పదమైనా మత్తేప శార్దూలాల్లో ఇమిడిపోతుంది. ఉపజాతుల్లో అయితే తేటగీతిలో ఇముడుతుంది. తేటగీతి అందుకున్నామంటే ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది. లేదా విషయం పెద్దది, సంబంధం లేనటువంటి పదాలు ఉన్నాయి, అంటే వేరే భాషకు సంబంధించిన పదాలు ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు తేటగీతి అందుకున్నారంటే మీరు దాన్ని సమన్వయం చేయలేరు, దాని శరీరం సరిపోదు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా మత్తేప శార్దూలాలు ఎన్నుకోవాలి. అంటే విషయాన్ని బట్టి ఛందస్సును మార్చుకోవాలా, అంటే కేవలం పదాలను బట్టి మాత్రమే కాకుండా విషయాన్ని బట్టి కూడా ఛందస్సును మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే విషయం పెద్దదనుకో, పద్యం యొక్క శరీరం చిన్నదైతే మన అభివ్యక్తికి అవకాశం ఉండదు. తర్వాత ఇలాంటి పదాలే ఇవ్వాలి అనేసేమీ లేదు. అవధానికి ఒక రకమైనటువంటి పరీక్ష సందర్భం దత్తపదిలో వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆ పదాల్ని ఆ అర్థంలో వాడకూడదు అన్నప్పుడు వస్తుంది. నిజమైనటువంటి దత్తపది పరీక్ష అప్పుడే. మీ ఇష్టం, మీరు అదే అర్థంలో వాడుకోండి అని చెప్పి అన్నారంటే ఇంకప్పుడు మనమేం ఆలోచన చేయాల్సిన పని లేదు. అప్పుడు పద్యాన్ని చక్కగా మంచి సమాస భూయిష్టంగా అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వంతో నింపి చెప్పుకోవచ్చు. అట్లా కాకుండా ఈ పదం ఈ అర్థంలో రాకూడదు అన్నాడంటే
ఆ పదాన్ని విరిచేదానికి మనం పరిశ్రమ చేయడానికే సరిపోతుంది తప్ప ఆ పద్యంలో కవిత్వం నింపేదానికి అవకాశం ఉండదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. పదం విరగడం మనకు సులభం అయిపోయింది అనుకోండి, పదం విరిచే స్ఫురణ మనకు కలిగిందనుకో, అప్పుడు మళ్ళీ మనం కవిత్వం నింపుకోవచ్చు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఇది ఇవ్వచ్చు ఇది ఇవ్వకూడదు అనేటువంటి సిలబస్ లేదు ప్రాస్నికునికి. అందువల్ల ఏదైనా ఇస్తాడు. జలజల, కలకల, సలసల, మలమల. జలజల, కలకల, సలసల, మలమల ఏమిటి పదాలు? ధ్వన్యనుకరణ పదాలు. ధ్వన్యనుకరణ పదాలు. ఈ ధ్వన్యనుకరణ పదాలు ఇచ్చి, ఇవి ధ్వన్యనుకరణ పదాలు కాకుండా రామాయణార్థంలో పద్యం చెప్పమన్నారు. ఇప్పుడు దానికి చెప్పినటువంటి పద్యం సజల జలజాకరం బుల సరసజేరి. జలజల, జలజాకరం అంటే సరస్సు. సరస్సు అన్ని సీజన్లలో నిండుకు ఉండాలనేం లేదు, ఎండిపోయి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తాను? సజల జలజాకరంబుల సరసజేరి, నీళ్లు నిండుగా ఉన్నటువంటి తామర కొలను దాని దగ్గరకు పోయి రామాయణార్థంలో చెప్పమన్నాడు. సజల జలజాకరంబుల సరసజేరి సకల కలరావ సుకపిక షండములను. సకల కలరావ సుకపిక షండములను. కలకల, సకల కలరావ సుకపిక షండములను. సుకపిక మీకు తెలుసు, షండం అంటే సముదాయార్థకం, షండం అంటే గ్రూప్ అని అర్థం. సకల కలరావ సుకపిక షండములను కోసల సలక్ష్మిగా జూపే. సలసల కోసల సలక్ష్మిగా జూపే కుజకు రాముడు. కుజ సీత, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి నిషిద్ధాక్షరిలో వచ్చినటువంటి పదం కుజ సీత. కోసల సలక్ష్మిగా జూపే కుజకు రాముడు. రాము అంతవరకు. ఇంకేం రావాలా? మలమల రావాలా. రాముడు అమల మలయానిలోద్భూతమైన హాయి. అమల మలయానిలోద్భూతమైన హాయి. ఇప్పుడు జలజల ఉందా? ఉంది. జలజల ప్రవహిస్తూ ఉంది అనే అర్థంలో ఉందా? లేదు. కలకల అనేటువంటి అర్థంలో ఉందా? లేదు. ఆ ధ్వన్యనుకరణలో పూర్తిగా మారిపోయినాయి. సజల జలజాకరంబుల సరసజేరి. సజల జలజాకరంబుల సరసజేరి సకల కలరావ సుకపిక షండములను కోసల సలక్ష్మిగా జూపే కుజకు రాముడు. అమల మలయానిలోద్భూతమైన హాయి. అమల మలయానిలోద్భూతము, ఆ మలయానిలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ హాయిని అనుభవిస్తూ అడవిలో రాముడు ఆ సరస్సుల సరసన చేరి దాన్నే కోసల సలక్ష్మిగా చూపాడట. అంటే అయోధ్య నగరంలో ఉండే ఆ రాజ్యలక్ష్మి వైభవం ఎట్లాంటిదో అరణ్యంలో కూడా అంతే వైభవం ఉంది అన్నట్టు చూపించాడు అని అక్కడ సామ్యం. అది రామాయణార్థంలో చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశాం? ఆ జలజల కలకల సలసల అనే వాటిని మధ్యలోకి విరగ్గొట్టుకొని దానికి ముందర ఏం చేసాం? ఒక్కొక్క అక్షరం కలుపుకుంటూ వచ్చినాం. సజల జలజ అనేదానికి సజల, సకల, కోసల, సలక్ష్మి, అమల ఇట్లా చూసుకుంటూ వచ్చినాం. అట్లా ఒక పదం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని విరచాల్సి వస్తే దానికి ముందర ఏం అక్షరం కలుపుకుంటే ఎంత దూరం వరకు వెళ్తే అది అర్థవంతమైనటువంటి పదం అవుతుంది అనేది చూసుకోవాలి. సివి సుబ్బన్న గారు చేసినటువంటి ఒక పూరణ. ఇక మనకు సాధారణంగా ఏమొస్తాయంటే రామాయణంలో పాత్రలనిచ్చి భారతార్థంలో వర్ణించమని, భారతార్థంలో పాత్రలనిచ్చి రామాయణార్థంలో వర్ణించమని అడుగుతూ ఉంటారు. ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీరు సులభంగా చేయాలంటే
పింగళి సూరణ రాసినటువంటి రాఘవ పాండవీయం చదువుకోవాలి. రాఘవ పాండవీయం పింగళి సూరణ వ్యాఖ్యానంతో దొరుకుతుంది. ఈ మధ్యనే మన రేవూరి అనంత పద్మనాభరావు గారు కూడా దాని వ్యాఖ్యానంతో రాశారు. అది కాకుండా మీకు ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఉంది. ఏమిటంటే బాలాంతరపు వెంకట్రమణ గారు 12 ప్రబంధాలను, దాంట్లో రాఘవ పాండవీయం కూడా ఉంది, వాటిని సరళమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంతో, వ్యాఖ్యానం అంటే అన్ని పద్యాలకు కాకుండా ముఖ్యమైనటువంటి పద్యాలను వదిలేకుండా సులభంగా చదువుకోవడానికి అనుకూలంగా రాసినటువంటి గ్రంథాలు. అవన్నీ కూడా 3300 ఎంతో అయితే దాన్ని ఆ అవధాన ఛాత్రులకు 1000 రూపాయలు డిస్కౌంట్తో 2200కే ఇస్తామని చెప్పి వారు ఒక ప్రకటన చేశారు. మీకు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు మీ పేరు ఆ లిస్టు మన గుప్తా సార్ దగ్గర ఇచ్చినారంటే, రామ్మోహన్ గుప్తా సార్ దగ్గరికి ఇచ్చినారంటే వారు బాలాంతరపు వెంకటరమణ గారికి తెలియజేస్తారు. ఆ పుస్తకాలు మీకు వస్తాయి. డబ్బులు ఇచ్చి మీరు కొనుక్కోవాలి. డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవాలి. 2300 ఎంతో, 2300 అది కొనుక్కోవాలి. తర్వాత ఇంకో ప్రకటన కూడా ఉంది. ఏమిటంటే మీకందరికీ రాత్రి పద్య ప్రసూనాలు అనేటువంటి పుస్తకం ఇచ్చినాం. అందులో 116 పద్యాలు ఉన్నాయి. ఈ 116 పద్యాలు శిబిరం అయిపోయేలోపు కంఠస్థం చేసినారంటే 7వ రోజున వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారు త్రిభాష మహాసహస్రావధాని వారు మనకు 7వ రోజు సభకు సమాపనోత్సవానికి వస్తూ ఉన్నారు. వారి చేతుల మీదుగా కంఠస్థం చేసి 116 పద్యాలు నాకు అప్పచెప్పినటువంటి వారు, లేదంటే ఆచార్యుల వారికి అప్పచెప్పినటువంటి వారికి 1116 డబ్బుతో వాళ్లకు సన్మానం ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు 116 పద్యాలకి 1116 వచ్చే అవకాశం ఒకటి ఉంది. 30 పద్యాలకు 32 పద్యాలకు 1116 వచ్చే అవకాశం ఉంది. అట్లా మీరు దీన్ని ఏమంటారంటే, మా భరత్ చెప్తాన్నాడు వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో ఎర్నింగ్ వైల్ లర్నింగ్ అనే ప్రోగ్రాం ఉంది అని. అట్లా ఎర్నింగ్ వైల్ లర్నింగ్ అంటే మీరు నేర్చుకుంటూనే సంపాదించుకునేటువంటి మార్గం కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. మీరు 2300 ఇచ్చి పుస్తకాలు కొనుక్కోవాలని చెప్పి అనుకున్నారనుకోండి, మీ దగ్గర డబ్బు లేదనుకోండి, సింపుల్ ఏంటంటే ఈ 30 పద్యాలు ఆ 116 పద్యాలు నేర్చుకునేసినారంటే దానికి ఒక 1116, దీనికో 1116 వస్తాయి. ఆ మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చేసినారనుకోండి 12 పుస్తకాలు వస్తాయి. మీరు ఇంట్లో వాళ్ళని అడగాల్సిన అవసరమే లేదు. అంటే మీరే కష్టపడతారు, మీరే సంపాదించుకుంటారు. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇట్లాంటి అవకాశం ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి. కాబట్టి ప్రయత్నం చేయండి. ఒక్క క్షణాన్ని కూడా వృధా చేయొద్దండి. 7 రోజులంటే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కాలమో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఖాళీ సమయంలో ఆ పని చేయండి. ఇవి 116 పద్యాలు, ఒక 32 పద్యాలు ఇవి కాకుండా ఇవి మీరు నేర్చుకోలేకుండా పోయినారనుకుందాం. ఓ 100 వరకు ఆగిపోయినారే అని ఆగిపోయినారనుకుందాం. అప్పుడు నాకు 1116 రాదు కదా అని చెప్పి అనుకుంటే ఆ 100 పద్యాలు మీకు అవధానం చేయడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని ఇస్తాయి. అప్పుడేమవుతుంది, అవధానం చేసినారంటే పారితోషికం 5000 వస్తుంది. మినిమం 5000 ఇస్తారు. అర్థమైందా? కాబట్టి ఏది వృధా పోదో, మనం శ్రమించాలంతే. మనం శ్రమ చేస్తే దునియా పర్ కొయ్యి చీజ్ బేకార్ నహి హోతి అని చెప్పి అన్నాడు. మనం వాడుకుండేది తెలియాలి మనకంతే. కాబట్టి తెలుగులో అంటే హైదరాబాదులో ఉన్నాం కాబట్టి అది కూడా చెప్పాలని చెప్పినా నేను. హైదరాబాదులో ఉన్నాం కాబట్టి అది చెప్పాలా, లేదంటే తెలుగులోనే చెప్పుండేవాడిని. ప్రపంచంలో ఏది వృధా పోదని నేను ఎందుకు చెప్పుంటాను. హైదరాబాదులో కదా ఉన్నాం. బిఏ రోమన్ వైల్ ఇన్ రోమ్ అన్నారు. కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఉన్నంతసేపు హైదరాబాదీ లాగా ఉండాలా. అందుకని దునియా పర్ కొయి చీజ్ బేకార్ నహి హోతి అని చెప్పాను. రైట్. ఈ 2 ప్రకటనలు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు పుస్తకాలు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు సార్కి చెప్పండి. పద్యాలు కంఠస్థం చేయడం మొదలు పెట్టండి. ప్రతిరోజు
4 పద్యాలు నా దగ్గర చెప్పండి. కుదిరితే ఏం చేద్దామంటే రాత్రిపూట మనం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఒక పద్యానికి వ్యాఖ్యానం చేసుకుందాం. ఏదైనా ఒక పద్యానికి ఒక్క పద్యం వ్యాఖ్యానంతో పాఠం చెప్పుకుందాం. అది భరత్ చెప్తాడు, లేదంటే సాహిత్ చెప్తాడు, ఉమామహేశ్వర్ చెప్తాడు, లేదంటే నేనైనా చెప్తాను, ఎవరో ఒకరు చెప్తాం. రోజు ఒక పద్యానికి పాఠం కూడా చెప్పుకుందాం. అట్లా ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నామంటే భోజనం రామాయణ పాత్రలనిచ్చి మహాభారత అర్థంలో, మహాభారతం పాత్రలు ఇచ్చి రామాయణ అర్థంలో చెప్పమని అడుగుతారు. అట్లా అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలా? మనం రాఘవ పాండవీయాన్ని శరణ వేడుకోవాలా. సరే, మనం ఏదైనా ఒక్కటి చెప్తాను మీకు. కొంతమంది 4 పదాలు ఇచ్చేదానికి ఇబ్బంది పడి ఏం చేస్తారంటే ఒకటే ఇస్తారు, ఒక పదమే ఇస్తారు, దాన్నే 4 సార్లు చెప్పండి అంటారు. అయితే 4 సార్లు చెప్పమంటారు, కానీ 4 సార్లు వచ్చినటువంటి అర్థం రాకూడదు అంటారు. ఒకే అర్థంలో 4 సార్లు రాకూడదు అంటారు. పద్మశ్రీ ఆశావాది ప్రకాశ్రావు గారికి బళ్ళారిలో ఇచ్చినటువంటి ఒక దత్తపదిలో తమ్ములు అనే పదం ఇచ్చి, తమ్ములు అంటే తెలుసు కదా మనకు, తమ్ముడు ఏకవచనం, తమ్ములు బహువచనం, అది ఇచ్చి అదే 4 సార్లు రావాలి అని చెప్పి అన్నారు. తమ్ములు విచ్చుతావులటు, తమ్ములు విచ్చుతావులటు, తమ్ములు గల్గి, తమ్ములు విచ్చుతావులటు, తమ్ములు గల్గి, పవిత్రమైన చేతమ్ములు మెచ్చ ఎల్లరును, పవిత్రమైన చేతమ్ములు మెచ్చ ఎల్లరును, దర్పిత శాస్త్రవ కోటిదైన పంతమ్ములు వ్రీలిపోనొకట భద్రము గోరుచునుంద్రు, పంచభూతమ్ములు మానవాకృతిని దాల్చిన వాయన పాండునందనుల్. భారతార్థంలో చెప్పమన్నారు. పాండవులు ఎట్లయా ఉంటారు అంటే తమ్ములు విచ్చుతావులటు, తమ్ములు గల్గి. ధర్మరాజు తమ్ముళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళంటే ఆ తామరలు విచ్చుకుంటే ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత అందమైనటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పడంలో వాళ్ళ ముఖం తామరలాగా ఉంటుందని, వాళ్ళ కళ్ళు తామరలాగా ఉంటాయని, వాళ్ళ మాట సౌరభ్యభరితంగా ఉంటుందని, ఇన్ని రకాలైనటువంటి అర్థాలతో దాన్ని చెప్పారు. పవిత్రమైన చేతమ్ములు, వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా పవిత్రమైనటువంటివి. అది ఎట్లా పవిత్రమని మీరు ఎట్లా చెప్తారంటే, హౌ డూ యూ సర్టిఫై అంటే మెచ్చ ఎల్లరును, అందరూ మెచ్చేటువంటి పనులు చేస్తారు అని. మళ్ళీ దర్పిత శాస్త్రవ కోటిదైన, దర్పం చూపించేటువంటి శత్రుకోటి పైన కోటిదైన పంతమ్ములు, వాళ్ళ పంతాలను వ్రీలిపోనొకట, వీలిపోయేటట్టు చేసేవాళ్ళు. భద్రము గోరుచునుంద్రు, మేలు కోరుతూ ఉంటారు. పంచభూతమ్ములు, అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం. పంచభూతమ్ములు మానవాకృతిని దాల్చినవా అన్నట్టు. పంచభూతాలు మానవాకృతిని ధరిస్తే ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా పాండునందనులు ఉన్నారు అని అర్థం. దాంట్లో ఇంకా మీరు చూసుకోవచ్చు. వాయునందనుడు భీముడు, ఆయనకు వాయువుని ఇచ్చేస్తాం. ఫైర్ ఎవరు? అర్జునుడు. సహనమూర్తి ఎవరు? భూమి, ధర్మరాజు. మిగిలిందెవరు? నకుల సహదేవులు. వాళ్ళెవరు? ఆకాశము, వర్షం. వాళ్ళెవరు? అశ్విని కుమారులు కాబట్టి అశ్విని దేవతలు ఎక్కడుంటారో పైన ఉంటారు కాబట్టి సరిపోయిందా? అట్లా సమన్వయం కూడా కుదిరేటట్టు, ఆ తమ్ములు 4 సార్లు వచ్చేటట్టు వ్యాఖ్యానం చేసుకుంటే గంట చెప్పుకుండేటట్టు అవధానంలో పద్మశ్రీ ఆశావాది ప్రకాశ్రావు గారు చెప్పినటువంటి పద్యం ఇది. ఇక ఊర్లు పేర్లు ఇచ్చి భారతార్థంలోనో రామాయణంలోనో చెప్పమని అంటూ ఉంటారు. అదొక పద్యం, ఇంకొక పద్యం చెప్పేస్తాను. ఆకలిగా ఉందా? రైట్. ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి పద్యం ఏమిటంటే సివి సుబ్బన్న శతావధాని గారు, ఆయనకు ఆగ్రా, ఢిల్లీ, మద్రాసు, మైసూరు అనే ఊర్ల పేర్లు ఇచ్చినారు. ఇచ్చి దాంతో పద్యం చెప్పమన్నారు. భారతార్థం.
అతిలుబ్ధుండు సుయోధనుండొసగడు 5 ఆగ్రామముల్ 5 ఆగ్రామముల్ 5 ఆగ్రామముల్ అతిలుబ్ధుండు సుయోధనుండొసగడు 5 ఆగ్రామముల్. ఆగ్రా వచ్చిందా? 5 ఆగ్రామముల్ తత్ఫలశ్రుతిగా, దానికి ఫలశ్రుతియా అన్నట్టు భారత యుద్ధమంత జరుగంజొచ్చే. ఆ 5 ఊర్లు ఇవ్వనటువంటి కారణం చేత దానికి ఫలితంగా భారత యుద్ధం ప్రారంభమైంది. తడిల్లీల, ఢిల్లీ, తడిల్లీల, తటిత్ అంటే మెరుపు, మెరుపు, తడిల్లీల, తడిల్లీల, ఆ తటిత్ ఆ టీ డి అయింది. తటిత్ తడిత్ 2 అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. తడిల్లీల రూపభేదంలో వచ్చేటువంటిది. తడిల్లీల ఢిల్లీ వచ్చిందా? తడిల్లీల సూర్యతనూజుండు పరాక్రమించియును. ఇది కవిత్వం అంటే. ఇక్కడ కవిత్వం ఏముంది సార్ అంటారు మీరు. సూర్యతనూజుడు ఎవరు? కర్ణుడు. తడిల్లీల పరాక్రమించినాడట. అంటే మెరుపు ఎంతసేపు ఉంటుంది? ఆ మెరుపు వెలుతురులో మనం ప్రయాణం చేయగలమా? అది క్షణకాలమైనటువంటిది. కాబట్టి దుర్యోధనుడు ఎవరి పరాక్రమాన్ని నమ్ముకున్నాడో, క్షణకాలం మాత్రమే యుద్ధరంగంలో ఉండగలిగినటువంటి కర్ణుని పరాక్రమాన్ని నమ్ముకున్నాడు అని చెప్పడం కోసం తడిల్లీలా అని చెప్పన్నాడు. ఢిల్లీ రావడం కాదు. ఆ ఉపమానం మొత్తం భారత యుద్ధాన్నంతా ప్రస్ఫుటీకరించి దుర్యోధనుని యొక్క ఎంపిక ఎంత చెడ్డదో చెప్పేటువంటి మాట అది. దుర్యోధనుని ఆస్థానంలో సర్వశాస్త్ర పారంగతులైనటువంటి భీష్మ, ద్రోణ, కృప, విదురాది మహాత్ములెందరో ఉన్నారు. వాళ్ళతో సహవాసం చేయలేదు. దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనునితో, కర్ణునితో, శకునితో సహవాసం చేశాడు. అంటే మన ఎంపిక, సెలక్షన్ అనేది మన డెస్టినీని డిసైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎవరితో ఉండాలా అనేదాన్ని కూడా చెప్పేటువంటి మాట ఇది. తడిల్లీల సూర్యతనూజుండు పరాక్రమించియును యత్రారూఢమద్రాభిన్మతిహీనోక్తులగూలే. యత్ర ఆరూఢమత్ ఆసుభిహిన్ మతిహీనోక్తుల కూలే. మొత్తానికి మద్రాసు వచ్చింది. ఆ విధంగా హీనోక్తుల కూలే అంటే ఆసుభిహి. ఆరూఢ అంటే దీని మీద ఎక్కినటువంటి వాడు, చందనం మీద ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరు? శల్యుడు. ఆ శల్యుని యొక్క హీనోక్తుల చేత నీచమైనటువంటి మాటల చేత, ఎత్తి పొడుపు మాటల చేత ఈయన కూలిపోయాడు. శల్య సారథ్యం చేత కూలాడు. మెచ్చుకొన తామై సూరులాపార్తునిన్. మైసూరు. మెచ్చుకొన తామై, తమకు తాముగా ఎవరు? సూరులు. ఆ పార్తునిన్ అని ఎంత చక్కగా చెప్పారు చూడండి. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి పదాలు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు అన్యార్థంలో చెప్పండి, నేను చెప్పరు. ఆ అర్థంలో చెప్పేదని కుదరదు. కాబట్టి అన్యార్థంలో మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి, అడగలేదు కాబట్టి ఆగ్రా లేదు, ఢిల్లీ లేదు, అంతా మాదే అని చెప్పి అనడానికి వీల్లేదు అక్కడ. ఈ విధంగా మనం దత్తపదుల్ని ఎదుర్కోవాలి, జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. కాబట్టి పద్యాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చూసుకొని జాగ్రత్తగా పద్యం చెప్పుకోవాలి. అయితే ఈ దత్తపది పద్యం చెప్పినటువంటి ప్రతిసారి ఏం చేయాలా? తర్వాత అంశాని కోసం మనం ధారణ చేసుకుంటూ ఉండాలి దీన్ని. తర్వాత అంశం మొదటి పాదం చెప్పేశాం, దత్తపది తర్వాత వర్ణన అన్నాడు. ఆ వర్ణన అని చెప్పగానే మనం ఏం చేసుకోవాలా? ఆయన ప్రశ్న అడిగేలోపు 2 సార్లు ఆ పాదాన్ని చెప్పుకోవాలి. ఇంకా కొత్త సమయం దొరికిందనుకోండి, ఇప్పుడు ఆగ్రా అయిపోయింది, ఢిల్లీకి ఏం పదం వేద్దాం అనేది ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉండాలి, స్ఫురణకు రావాలి అది. అట్లా మళ్ళీ ఆ పాదం చెప్పేటప్పటికి ఆశ్చర్యానికి లోను కావాలి జనం అంతా. ఇది ఎప్పుడు ఆలోచన చేశాడు, ఎప్పుడు చెప్పాడు అన్నట్టు ఉండాలి. దాన్ని ముందే మనం యోచన చేసి పెట్టుకొని ఉండాలి. ఈ విధమైనటువంటి యోజనతో దత్తపది నుంచి మనం బయటపడాలి అని తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు మనం బయటపడితే
లోపల ఏమైనా వేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు.